أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayokromo Palembang. Hari ini Senin tanggal 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bersamaan dengan 1 September 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemanakan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dan kancawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Hidayatut Thalibin. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayokromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menaikkan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله أدامها ما دام في السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تشهد الصفوف من تمام الصلاة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الجنة الله بسم الله صلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم والحزن. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركنا ربنا وتعالينا إلهي يا رب يا ربنا يا عم سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 العالمين على كل حال وفي كل حال وفي الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم باركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في الصحة والعافية والسلامة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, usai kita menjalankan salat asar secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima pelaksanaan salat asar tersebut dan juga mencatatnya, mengabadikannya dalam lembaran amal soleh kita yang tentunya kita harapkan nantinya akan kita petik buah dan hasilnya saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada petang hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dari kitab Syarah Hadis Jibril, masih seputar sifat-sifat mulia yang semestinya menjadi perhatian kita. Berikut ini adalah tentang al-mahabbah, tentang rasa cinta, bahwa di dalam kehidupan kita beragama tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja, tidak hanya bertumpu kepada raga yang sujud, raga yang sholat, raga yang berpuasa, ataupun menyisihkan sebagian harta, lisan yang berzikir, membaca Al-Quran. Tidak hanya sebatas itu saja. Ibadah kita juga hendaknya kita sertai, kita iringi dengan hati yang tertanam di dalamnya rasa cinta kepada Allah. Artinya ibadah yang kita lakukan tidak hanya semata-mata ibadah fisik, tidak semata-mata raga saja yang bergerak, tapi lebih dari itu ibadah yang kita lakukan seyogianya seharusnya dibarengi dengan kecintaan, dan tentunya akan berbeda, ya, sangat berbeda orang yang berbuat dasarnya cinta dengan orang yang berbuat karena terpaksa. Yang berbuat karena cinta dia tidak akan ada beban, dia tidak akan merasa penat, tidak akan merasa capek, tidak akan pernah merasa jenuh dan bosan, karena dia berbuat untuk orang yang dia cintai. Sehingga tidak jarang apapun kendala, apapun rintangan yang dihadapi, dia pasti akan lewati, dia akan terjang demi untuk menyenangkan hati orang yang dia cintai. Berbeda ketika kita berbuat karena unsur terpaksa atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak jarang kadang-kadang orang yang memerintah tidak ada, atau orang yang menyuruh kita tidak hadir bersama kita, maka pada saat itu dengan sendirinya kita tidak akan semangat di dalam melakukannya, atau bahkan bisa saja kemudian kita tinggalkan. Dari sisi ini saja sudah terlihat bahwa mahabbah ini atau rasa cinta ini menjadi sangat penting, dan bahasa inilah yang selalu Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya, ketika berbicara tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu taruhannya adalah kecintaan kepada Allah. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kita langsung ditingkatkan oleh Allah, ya, kualitas beragama kita tidak hanya sekedar rutinitas raga saja, tetapi harus naik peringkat kepada mahabbah. Ya, jadi targetnya Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian, ya, betul-betul mencintai Allah, maka lambang cinta kepada Allah itu hendaknya engkau wujudkan, kalian wujudkan, fattabi'uni, ya, kalian wujudkan dalam mengikuti, mentaati, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi taruhan kecintaan kita kepada Allah itu tercermin dengan kita patuh tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau itu kita lakukan, yuhibbukumullah, maka nanti bukan Nabi yang cinta kepada kalian, tapi bahkan Allah langsung yang akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, dialah Allah yang akan mencintakan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dialah Allah kalau sudah cinta kepada kalian pasti akan diampuni dosa-dosa kalian. Nah, sekarang yang akan kita bahas tema tentang mahabbah ini, pentingnya mahabbah di dalam kehidupan spiritual kita, di dalam kehidupan hari-hari kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan al-mahabbatu lillah,
halatun yajiduhal insan fi qalbihi. Dia merupakan suasana hati yang didapati oleh seseorang pada hatinya, suasana di mana hatinya terpaut, terikat, ya, hatinya tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat dia menjadi lebih semangat, mendorong dia tahmilhu alal inhimak fi taatih. Sehingga dengan rasa tersebut, dengan suasana hati tersebut mendorong dia, ya, untuk semakin gemar di dalam beribadah kepada Allah. Wal ijtihad fi khidmatih, dan bersungguh-sungguh di dalam melayani Allah. Wal musara'ati ila mardatihi, dan bergegas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bedanya dengan orang yang ibadah tanpa rasa cinta, orang tersebut hanya terjebak rutinitas tanpa rasa, kering. Ya, tapi ketika orang beribadah karena dasarnya cinta, maka tidak ada yang namanya berat, tidak ada yang namanya beban. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh Rabi'atul Adawiyah, seorang pecinta yang ketika dalam kesehariannya dia habiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan, aku melakukan amal soleh bukan karena berharap syurga, tidak juga karena takut neraka, tapi yang aku inginkan hanya keridhoanmu ya Allah. Jadi dalam melakukan ibadah sudah tidak lagi diiming-imingi atau teriming-imingi oleh surga, ya, karena surga sebuah keniscayaan bagi orang yang mendapatkan ridho Allah, bukan pula karena dia takut akan siksa neraka, ya, bukan itu yang dia takutkan, tapi yang dia kejar adalah rahmat Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisul kursi anillahi tabaraka wa taala, dan dalam hadis kursi itu hadis yang sumbernya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an murni semuanya datang dari Allah. Dan bedanya juga kalau hadis kursi itu berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, ya, itu firman Allah yang kalau kita baca huruf-hurufnya saja punya nilai pahala. Kalau hadis kursi dia seperti perkataan hadis-hadis yang lain. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW menyampaikan hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hamba senantiasa berupaya untuk mendekat kepadaku dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbah, hingga dia mencapai cintaku, artinya aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu tiket utama kita untuk menjadikan kita selaku hamba Allah, masuk dalam area wilayah ibadullah. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka tidak cukup mengamalkan yang wajib saja. Kita juga harus lebih interest, lebih perhatian dengan perkara yang sunnah, nawafil, tambahan-tambahan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam, ya, bagian dari waktu malam yang banyak orang terlena, yang banyak orang tertidur, yang banyak orang beristirahat, melepaskan penat, melepaskan capek setelah satu hari dia beraktivitas duniawi, ya, maka di saat orang sedang dalam istirahatnya, fatahajjat bihi, bangkitlah, bangunlah, ya, jadikan dirimu berbeda dengan melakukan hal yang sifatnya nafilatan lak, sifatnya hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Qiyamul lail itu tidak wajib, tahajud itu tidak wajib. Tapi jika dilakukan oleh seorang hamba, itu akan menjadi jalur cepat bagi dia untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Itu akan menjadi jalur cepat bagi dia untuk mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat 5 waktu semuanya lakukan,
ya. Semuanya lakukan. Tapi yang tahajud tidak semua orang lakukan, ya. Maka jalur-jalur yang sepi seperti ini, nah itu cepat sekali mendapatkan perhatian dari Allah. Ya, maka orang kalau ingin dia mendapatkan pengabulan doa, ingin mendapatkan perhatian lebih dari Allah, ingin mendapatkan ijabah di dalam doa-doanya, maka salah satu jalannya adalah hendaklah dia memperbanyak sholat di malam hari, karena itu akan lebih cepat untuk mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cintai dia, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Apa istimewanya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba? Maka jikalau ia sudah dicintai oleh Allah, jadilah aku sebagai pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ya, maknanya pendengarannya yang banyak orang hanya mendengar dengan memberdayakan pendengaran raga, ya. Yang pendengaran raga ini juga tentunya ada keterbatasan. Ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan jarak. Ya, dia tidak bisa mendengar apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia hanya mendengar apa yang ada di sekitarnya saja. Ya. Ya. Tapi orang-orang yang pendengarannya diperdengarkan oleh Allah, karena dia dicintai oleh Allah, maka pendengarannya tanpa batas. Ya. Karena ruang, waktu itu pun semuanya adalah ciptaan Allah. Ini makna yang pertama. Maka kita bisa dapati banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan suara yang membimbing dia untuk terhindar dari segala macam musibah. Mendapatkan suara yang mengingatkan dia supaya jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka. Ini semuanya karena pendengarannya sudah terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maknanya juga artinya pendengarannya itu dijaga oleh Allah, sehingga dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau ada perbincangan, kalau ada obrolan yang kiranya akan mendatangkan mudarat, akan menambah catatan dosa, maka Allah akan hindarkan dia dari objek-objek yang bisa merusak tatanan dari pendengarannya tersebut, sehingga dia terhindar. Ya, di perkumpulan umpamanya dia kemudian tidak hadir karena di perkumpulan tersebut orang menggunjing, maka Allah jaga sehingga dia tidak perlu hadir, entahkah dengan sakit, entahkah dengan kesibukan yang lain. Intinya Allah jaga pendengarannya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini orang kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, pendengarannya menjadi tanpa batas, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Begitu juga pendengarannya pun akan dijaga oleh Allah, sehingga dia tidak mendengar kecuali hanya yang diridhoi oleh Allah. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan jadilah aku pandangannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya sama. Ya. Jadilah pandangannya tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi lagi oleh waktu. Kalau pandangan sekarang ini, pandangan raga kita, ya mata ini, dia hanya melihat apa yang ada di depannya. Di balik dinding ini, di balik sekat ini tidak bisa lagi dia lihat. Kan begitu. Dia hanya melihat ya pada masa itu saja yang ada di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat pada masa yang akan datang. Ya. Jangankan besok atau lusa, 1 jam kemudian apa yang ada di depan ini sudah tidak bisa terlihat lagi karena pandangannya terbatas. Begitu juga yang lampau, dia tidak bisa melihatnya. Tapi ketika Allah sudah menjadi pendengaran untuk dirinya, ya, Allah buka sekat pendengarannya sehingga pendengarannya menjadi tanpa batas, penglihatannya menjadi tanpa batas, sehingga dia mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ya, ini yang kemudian terjadi pada banyak para aulia, para wali-wali Allah, terjadi pada para sahabat, dan juga seringkali dimunculkan, dihadirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti pada satu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala sedang berkumpul setelah wafatnya Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, Sariya al-Jabal, Sariya al-Jabal. Ya. Wahai para tentara, hati-hati,
di balik gunung itu. Hati-hati di balik gunung itu. Ya. Sehingga teman-teman yang lain itu pada bingung, ini Sayyidina Umar bicara dengan siapa? Ya. Setelah diusut beberapa waktu kemudian, ekspedisi yang dikomandoi atau yang diinstruksikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab untuk melakukan satu invasi ke satu daerah itu pulang. Kemudian di waktu mereka pulang mereka bercerita. Ya. Apa cerita mereka? Pada satu ketika di hari, ya, di hari disebut harinya, jamnya bertepatan dengan hari dan jam di mana Sayyidina Umar berbicara seperti itu. Di hari itu katanya, kami sedang bersiap-siap akan melakukan penyerangan kepada musuh. Ya. Tiba-tiba kami mendengar suara, dan suara itu tidak asing, itu suara Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi beliau tidak bersama kami, beliau di kota Madinah. Ya, dari jarak yang jauh. Suara tersebut mengatakan, Sarial Jabal, wahai para tentara, wahai pasukan, hati-hati ada musuh di balik gunung. Maka karena mendengar suara tersebut, kami berbalik dan melihat memang dari kejauhan musuh akan menyerang kami dari arah gunung tersebut, sehingga kami bisa bersiap-siap. Ya. Suara ini mereka dapati di hari dan tanggal jam persis ketika Sayyidina Umar beberapa waktu yang lalu berbicara di hadapan para teman-temannya. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan pandangan, penglihatan, yang penglihatan tersebut tidak hanya penglihatan raga melihat apa yang ada di depan, tapi bisa melampaui dan melewati sekat dan juga melampaui waktu. Ini kalau pandangannya, pandangan seseorang di mana orang tersebut sudah mendapatkan cinta dari Allah. Dan juga maknanya Allah menjadi pendengarannya, artinya Allah akan jaga pandangannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, dan ini juga tentunya merupakan sebuah keistimewaan. Artinya Allah yang memperhatikan, Allah yang mengurusnya, mengurus pendengarannya, mengurus penglihatannya, mengurus gerak kakinya, mengurus gerak tangannya. Ya, wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tangan yang dia bergerak, kaki yang dia berjalan. Artinya dia berjalan, dia bergerak, semuanya di bawah pantauan Allah, semuanya diatur oleh Allah. Tidak ada langkah, tidak ada aktivitas kecuali semuanya sudah ditentukan dan diatur oleh Allah, dan semuanya ujungnya adalah kebaikan-kebaikan yang tidak didapati oleh orang-orang yang lain. Walain sa'alani, maka untuk mereka, andai kata mereka minta kepadaku, la'u'tiyannahu, aku pasti akan berikan. Nah, ini maka kita kenal ada orang-orang yang doanya mustajab. Ya, kenapa doanya mustajab? Karena dia dicintai oleh Allah. Ketika dia meminta, memohon kepada Allah, doanya didengar oleh Allah. Wala in ista'adani, andai kata dia berlindung kepadaku, la'uidzannahu, pasti aku akan lindungi. Pasti aku akan jaga. Kenapa? Hadza mahbub. Orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah sangat cemburu terhadap orang-orang yang dia cintai. Allah akan jaga mereka, Allah akan perhatikan mereka. Allah tidak akan rela kalau kekasih-kekasihnya disakiti, dicederai, ya, diusik oleh musuh-musuhnya, karena dia adalah kekasih Allah. Maka Allah memberikan jaminan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak akan pernah ada rasa takut menyelinap di dalam hatinya. Tidak akan ada rasa gentar, tidak akan ada rasa sedih, ya. Karena apa? Karena mereka sudah mendapat perlindungan dari Allah. Mereka sudah terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na mahabbatillahi alil abdi afuhu wa rahmatuhu lahu wa in'amuhu alaih wa mahabbatul abdi lillah ta'atuhu wa haibatuhu minhu wa ridau bi qadaihi wa sabruhu ala balai wa syukruhu li na'mai. Tinggal sekarang tentunya berbeda. Allah cinta kepada hamba, hamba cinta kepada Allah. Artinya Allah cinta kepada hamba, ya. Maksudnya apa? Artinya Allah akan memaafkannya. Kalau dia bersalah, Allah akan maafkan dia. Ya. Seorang ibu
ketika cinta kepada anaknya, seberat apapun kesalahan anaknya, ya, sekeras apapun kesalahannya, ibu yang sudah cinta kepada anaknya pasti akan maafkan anaknya. Mungkin dia marah, mungkin dia tersinggung, tapi ketika anaknya datang dengan penuh harap, dengan menyesal, meminta maaf, maka sang ibu dengan kasih sayangnya pasti akan memaafkan anak-anaknya. Ya. Yang hal yang sama belum tentu terjadi kalau itu terjadi pada anaknya. Orang tua minta maaf kepada anak, kadang-kadang anak tidak begitu peduli, ya. Dan kadang-kadang mereka menyimpan dendam yang begitu dalam karena merasa diabaikan oleh orang tua. Tapi sebaliknya, orang tua ketika dia sangat sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, meskipun dia disakiti, meskipun dia disinggung dan lain sebagainya, hal tersebut tidak kemudian melunturkan dan meluluhkan rasa cintanya. Cintanya akan terus ada sehingga dia dengan mudah memaafkan anak-anaknya. Wa rahmatuhu lahu, dan maka begitu juga, ini hal yang paling sederhana. Cinta, orang kalau cinta pasti akan mudah memaafkan. Ya. Tanda cinta itu adalah mudah untuk memaafkan. Ya. Dan cintanya Allah kepada hambanya adalah dengan memaafkannya. Dan yang lebih dahsyat lagi, meskipun sang hamba ini berkali-kali melakukan kesalahan, selama dia ingin kembali, selama dia ingin bertobat, Allah bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Karena kesalahan seorang hamba tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tidak akan merugikan Allah, tidak akan kemudian membuat kurang kebesaran Allah, ya. Tapi dengan dia bertobat, justru di situ letak kemuliaannya. Maka Allah menyatakan, innallaha wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai, ya, sangat menyukai siapa? Orang-orang yang bertobat. Dia salah, dia bertobat. Allah senang ini, ya. Allah senang dengan orang yang salah. Yang salah bagaimana? Yang salah kemudian bertaubat. Sehingga dalam hadis disebutkan, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak ada dosa lagi. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengilhami dia, mendorong dia untuk menyadari kesalahan, menyesali, kemudian bertobat, itu adalah Allah. Berarti orang ini adalah pilihan Allah. Maka bersyukur kalau kemudian muncul dalam diri kita penyesalan, muncul dalam diri kita keinginan kuat untuk memperbaiki kesalahan, muncul dalam diri kita tekad yang bulat untuk tidak berbuat lagi hal yang sama. Itu kesemuanya digerakkan oleh Allah, dan tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Wa rahmatuhu lahu, dan kasih sayangnya Allah kepada sang hamba. Jadi kalau Allah cinta kepada hamba, artinya Allah akan maafkan dia, Allah akan sayangi dia, Allah akan beri nikmat dia. Ya, 3 hal ini. Ya, ini bentuk cinta Allah. Jadi kalau kita ingin tahu Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, apa yang akan Allah lakukan? Allah akan maafkan dia, Allah akan kasihi dia, Allah akan sayang dengan dia, dan Allah juga akan menambah nikmat untuk dia. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Nah, sementara wa mahabbatul abdi lillah, dan cintanya seorang hamba kepada Allah, cerminannya bagaimana? Cerminannya adalah ta'atuhu lahu, taatnya dia kepada Allah. Kalau dia mengklaim dirinya, aku cinta kepada Allah, tapi dia enggak sholat, bohong, dusta. Aku cinta kepada Allah, tapi dia tidak mau menunaikan perintah, ini palsu, cinta palsu. Ya. Orang kalau cinta pasti patuh. Orang kalau cinta itu pasti patuh. Ya, kalau dia tidak patuh, bohong cintanya, ya, dusta pengakuannya. Karena cinta menuntut orang untuk menjadi patuh. Wa haibatuhu minhu, ada rasa segan, ada rasa segan kepada Allah. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia merasa sungkan, merasa segan kepada Allah. Khawatir ada tindak tanduknya yang kiranya bisa menyinggung atau bisa menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
wa ridahu bi ghadaihi. Cinta kepada Allah artinya rela, terima dengan semua keputusan-keputusan Allah. Wa sabruhu ala balaihi, sabar atas balak-balaknya Allah. Wa syukruhu li na'maihi, dan bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Jadi orang kalau sudah sampai di level cinta, sempurna sudah. Di situ ada qanaah, di situ ada ridha, di situ ada sabar, di situ ada syukur. Karena mahabbah, cinta kepada Allah ini merupakan kombinasi gabungan dari sifat-sifat yang sempurna. Ya, maka level cinta ini tinggi sekali. Nabi Muhammad dapat magam, dapat kedudukan sebagai Habibullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Allah kepada beliau adalah cinta yang sempurna, seperti halnya cinta Nabi Muhammad kepada Allah pun juga demikian. Ya, maka kalau kita ingin hidup tentram, tenang, ya, dan menjalani kehidupan ini tanpa ada kekhawatiran, kebimbangan dan keraguan, maka tidak ada lain, raihlah, belajarlah, berupaya untuk mencari, meraih kecintaan Allah dengan menjalankan perbuatan taat, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, selalu ridha terhadap semua keputusan Allah, menerima apa adanya yang sudah diputuskan oleh Allah. Kalau ya mendapat musibah dalam kehidupan kita, ada insiden yang bikin kita tidak merasa nyaman, itu namanya bala dari Allah, ujian dari Allah. Maka jawabannya adalah satu saja, sabar. Ya, ketika kita diuji dengan bala, jawabnya sabar. Itu saja, tidak ada yang lain. Apa yang lain? Ya, kita mau protes tidak akan merubah keadaan. Yang mati tidak akan hidup. Yang sakit belum serta-merta akan sembuh. Yang kehilangan harta belum tentu hartanya kembali, tapi setidaknya dengan sabar ini akan menetralisir suasana hati kita sehingga menjadi lebih tenang. Ya, wa syukruhu li na'maih, dan bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Ini keutamaan dan kemuliaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ajarkan salah satu permintaan agung yang mulia yang harus kita minta ya dalam hidup kita ini adalah, ya Allah, anugerahkan aku kecintaan kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, anugerahkan aku cinta padamu. Engkau mencintaiku dan aku mencintaimu. Dan anugerahkan aku cinta orang yang mencintaimu. Ya. Dan juga anugerahkan aku amalan yang bisa menyampaikanku kepada cintamu. Wah, ini dahsyat, ini doa. Ya, luar biasa. Ya, mungkin kita sepanjang umur belum pernah minta doa yang seperti ini. Ya, permintaan kita karena memang kepentingan kita, kebutuhan kita sempit, cita rasa kita memang hanya sebatas raga, maka yang kita minta cuma urusan raga saja. Gak jauh-jauh dari urusan rezeki. Rezeki pun juga hanya sebatas rezeki lahir saja, tidak rezeki batin. Yang kita minta yang meresahkan kehidupan raga kita, urusan pekerjaan kita, urusan jabatan kita, itu saja yang kita minta. Nah, tidakkah kita coba meningkatkan cita rasa permintaan kita? Apa diantaranya? Minta supaya dapat mahabbah dari Allah, supaya mendapat cinta dari Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku cintamu, anugerahkan aku kemampuan untuk juga mencintaimu. Ya, anugerahkan aku, ya Allah, kecintaan orang yang mencintaimu dan juga amalan yang bisa menyampaikan aku kepada cintamu. Wah, ini dahsyat. Kalau dikabulkan oleh Allah, wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Cuma sayang, manusia kadang-kadang dengan pesona dunia, dengan terpedaya urusan dan kesibukannya, kadang-kadang mungkin 10 tahun umurnya, 20 tahun umurnya, 30 tahun umurnya, 40 tahun umurnya tidak terbersit sama sekali keinginan untuk meminta hal-hal yang seperti ini. Ya, sehingga habis semuanya hanya untuk urusan raga saja. Maka mudah-mudahan dengan kita mendengar materi pada petang hari ini seputar masalah mahabbah,
Allah tanamkan dalam diri kita semangat yang kuat untuk meraih mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.